स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕੀ अर्थ है तो की दस्या गया। सो चैनल को सबसक्राइब तो बैल आइकन आल ते प्रेस जरूर कर लियो ताकि तुहानूं समय सिर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक के लिंक है जो लगे हुए हैं, जिस भी टॉपिक तो तुसीं रीड करना चाहुंदे हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है ओपन करके लिंक पर क्लिक करके रीड कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं जी। तो मौलिक अधिकार अते करतੱਵ। तो अमरीका के संविधान की तरह साडे देश के संविधान में भी भारतीय जोड़े 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिते गए हैं। तो इत्थे क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किन्ने प्रकार के ने, तो 6 प्रकार के ने, ਜਾਂ मौलिक अधिकार किन्ने ने, टोटल 6 ने। किहड़े-किहड़े ने? समानता का अधिकार ये आउंदा आर्टिकल 14 तो 18। सुतंत्रता का अधिकार ये आउंदा जी आर्टिकल 19 तो 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 तो 24। धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 तो 28। भारतीय सभ्याचार अते विद्यक आधार तो ये आउंदा जी आर्टिकल 29 तो 30। संविधानक उपचारां का अधिकार ये आउंदा आर्टिकल 32 दे विच। सो आर्टिकल तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, या तो कल्ला आर्टिकल दे दिता जाएगा कि आर्टिकल 14 तो 18 एक ये की आउंदा है, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ अधिकार के अंडर है, तो वह जी समानता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार दे दिता जाएगा। नीचे आर्टिकल ऑप्शन दे दिते जाएंगे कि किस आर्टिकल के अंडर आउंदा है, तो 14 तो 18। सो इस तरह होंगे। तो अगे इन्हां दी व्याख्या करते हैं किहड़े अधिकार दे विच की गल कही गई है, किस लिए बनाया गया है, इसका संक्षेप वर्णन है। सो बहुत सारे क्वेश्चन ये तुहानूं रीड हो जाएंगे। सो समानता का अधिकार, समानता के अधिकार जिहड़े अगे कई पक्ष ने, जिमें पहला कानून के सामने बराबरी, तो ये आएगा जी आर्टिकल 14 दे विच। इहदे विच की है? कानून की दुनिया दे विच सारे बराबर ने, किसी नाल भी ऊच नीच, अमीर गरीब, रंग नस्ल, जात पात, जन्म धर्म आदि के आधार पर कोई जिहड़ा वितकरा मतभेद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री तो लैके एक सधारण इंसान तक सारिਆਂ ਲਈ कानून है जिहड़ा वो समान है। कानून की दृष्टि विच सारे बराबर ने, कानून समान रूप में ही सब की रक्षा करता है। तो एक कानून के सामने बराबरी आर्टिकल 14। अगे आउंदा जी कोई वितकरा नहीं, ये आउंदा आर्टिकल 15 दे विच। इहदे विच की है? राज किसी नागरिक नाल, यानी कि राज स्टेट, जात धर्म जन्म लिंग रंग आदि के आधार पर वितकरा नहीं करेगा। जनतक स्थान जिमें कि होटल, तलाब, खूह, सिनेमा घर, दुकाना आदि की वरतों ਲਈ किसी ਨੂੰ मनाही नहीं होएगी। जिमें कि पहला जो गरीब दबका हुंदा सीगा तो उन्होंने खूह तो पानी भरन नहीं दिता जाता सी, जात पात का वितकरा किया जाता सी, सूदरां दा परछावां जिहड़ा वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाता सी, उन्होंने पिंडां तो जिहड़ा बाहर रखा जाता सी। सो ये आएगा जी वितकरे नाल संबंधित आर्टिकल 14 दे विच। अगे जी अफसरां दी समानता, आर्टिकल 16 दे विच आउंदा है। सरकारी पदवियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी। नियुक्ति करन समय सरकार किसी भी व्यक्ति नाल रंग नस्ल जात धर्म आदि के आधार पर वितकरा नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति को इन्हां गल्लां के आधार पर पदवी तो नहीं हटाया जा सकता, परंतु सरकार को संविधान वालों पछड़ियां श्रेणियां ते कबीलियां लई स्थान है जिहड़े वो राखवें रखण दी खुल्ह है। अफसर की समानता यानी कि सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर अफसर मिलणगे। जात पात के आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी, ਜਾਂ वितकरा नहीं किया जाए कि गरीब है कि ये तुहाडे लिए नौकरी नहीं है। उदाहरण वजों आप समझ सकते हैं। अगे आउंदा जी छूआछात का अंत, आर्टिकल 17 दे विच। संविधान के अनुसार छूतछात नूं गैर कानूनी घोषित किया गया, जो कि व्यक्ति छूतछात नूं किसी भी तरीके नाल लागू करने का यतन करता है तो उसनूं कानून द्वारा सज़ा दी जा सकती है। हरिजनां नूं मंदिरां, होटलों, तलाबां, खूहां, स्कूलों अते कालजां आदि बराबर वरतों करन दा अधिकार है। तो ये आउंदा जी छूआछात का अंत, आर्टिकल 17 दे विच। अगे आउंदा जी किताबां का खात्मा,
ਆਰਟੀਕਲ 18 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਖਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਅੰਡਰ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਘ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 19 ਤੋਂ 22 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 23 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੌਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 23 ਅਤੇ 24। ਸੋ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਜੂਨ 1978 ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।